ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਿਟ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 38,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2,43,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। तो मुख्य मंत्री भगवंत मान ने इस समिट के मौके भी बहुत वड्डे वड्डे ऐलान किए है। MOU CLU इस सब का जिक्र किया गया। उत्थे ट्रैक्टर ते सवार होए आ, जिहड़ी तस्वीर तुसी देख रहे हो अपनी TV स्क्रीन ते, ये ट्रैक्टर हो सकता है कि 10 गियरां वाला होवे, मैनूं पूरी तरह जानकारी नहीं हैगी कि, पर पंजाब लई मान ने किहड़ा गेयर पाया, साडा सवाल यही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या किया, पहले सुन लिया। जो भी आए दिल से आए, और पंजाब की धरती है, जो भी यहाँ दिल से आता है इतनी बरकत है, उसको लॉस नहीं होता कभी। पंजाब ने कभी किसी को घाटा नहीं पाया। हम आपको माहौल देंगे तो ऑलरेडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें वी आर टॉप 5 अचीवर्स स्टेट्स जो हैं, वी आर वन ऑफ देम। पंजाब जो है वो नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को, नए विचारों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। ये हमारे स्वभाव में है। बट नाउ डेज रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी एंड रोड कनेक्टिविटी, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। वी हैव 4 national highways, 4 domestic airports, assuring you that you will invest in the best. That's called Punjab. बड़ा सवाल ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ 2023 ਜਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सवाल जवाब होंगे। डॉक्टर राजीव खोसला इकोनॉमिस्ट ने। डॉक्टर राजीव खोसला थोड़ा बहुत स्वागत है। बाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, गरेवाल साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। विनोद भारती कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, भारती साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। अमरजीत सिंह धारनी श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है, धारनी साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। साहिल सांपला भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, साहिल सांपला थोड़ा बहुत स्वागत है। सब तो पहले सवाल डॉक्टर खोसला तुहानूं करना चाहूँगा। डॉक्टर खोसला, मुख्य मंत्री ने जिहड़ा इस मौके किया, ये सब कुछ कहना पैंदा है, मुख्य मंत्री ड्यूटी होंदी है, पर तुहानूं लगदा है कि मुख्य मंत्री ने जिहड़े दावे कीते है कि 5 टॉप दी स्टेट विच पंजाब शामिल है, उस दे नाल उन्होंने नाल ये भी किया कि जिहड़ी इंडस्ट्री पॉलिसी असीं लिआए हैं 90% इंडस्ट्री वालियां तो असीं सलाह लैके बनाई है। फिर वो इलैक्ट्रॉनिक व्हीकल की पॉलिसी का जिक्र करते हैं। खोसला साहब, तुहानूं लगदा है कि सूबे की आर्थिकता नूं हुलारा मिलूगा इस समिट दे नाल? देखो जी, 5 टॉप स्टेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਟੌਪ 5 ਸਟੇਟਸ ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ 5 ਸਟੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ KP ਜੀ ਵੀ क्या साडे कोल इस दे नाल जिहड़ा निवेश है वो आएगा, क्या इंडस्ट्री साडी लगणगीਆਂ। तुसीं EVs ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, इलैक्ट्रिक व्हीकल्स ਦੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ट्राई किया भी उन्होंने कॉपी करिए, चाहे असी
ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, EOU ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਯੂਨਿਟਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ PLI ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ KP ਜੀ ਵੀ 90% ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ। PLI ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ EVs ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸੋਲਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ EV ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਮੰਗਾ ਲਏ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗਾ। ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਵਰਟੀ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ, ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕੈਪਟਿਸਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪ 5 ਚ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ। ਹਾਂ, ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦਾ, ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਫਾਕਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਵਾਂ ਕਿ 90% ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ KP ਜੀ ਇੱਥੇ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਐਂਡ ਆਮ ਨਾਟ ਬ੍ਰੈਗਿੰਗ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਖਿੱਚਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰੂਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ ਗੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਫਰੋਮ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦ CM ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਅੱਛਾ এনवायरमेंट ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਨੀਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ MOU ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਬਮਿਟ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, MOU ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ 2023 ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MOU ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। सर मेरा तो एक ही वर्शन है भी पंजाब च इंडस्ट्री आनी चाहिए है और इंडस्ट्री ही जिहड़ी है वो साडी मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जिथे तुसीं बैठे हो वो साडा मिनी मैनचेस्टर कहा जाता ਉਹਨੂੰ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ एक मिनट, तानी साहब प्लीज़। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ टाटा स्टील फॉर्चून 500 स्टील सैक्टर में 2600 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, मुख्यमंत्री साहब ने किया है। विनोद भारती जी। सर तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन लुधियाने का इंडस्ट्रीलिस्ट जिहड़ा है वो सैल्फ मेड इंडस्ट्रीलिस्ट है। उन्होंने जिहड़ी प्रोग्रेस करन लई जो प्रॉपर चाहिए ने फैसिलिटीज वो नहीं मिल रही और इस करके कई बारी प्रॉब्लम आ जांदियां ने। नहीं भारती साहब, मैंने एक चीज़ दसो। भारती साहब, मैंने एक चीज़ दसो। सरकार के नुमाइंदे जिहड़े बैठे आ, उन्होंने पार्टी के स्पोक्समैन बैठे, वो तो दावा करनगे। मेरा सवाल है 11 महीनों के विच उन्होंने नहीं मिलनियां शुरू होईयां जिहड़ियां तुसीं बुनियादी सहूलतां दी गल करदे हो? कोई फैसिलिटी सरकार देण विच किते भी नज़र नहीं आई। नहीं 11 महीनों च कोताही हुई है भारती साहब, मेरा तो बड़ा सीधा सवाल है। नहीं देखो गल यह है जी कोताही है वो कोई कली 11 महीने च नहीं हुई। ये मैनू एक्सेप्ट करन विच कोई सरोकार कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि चाहे वो 10 साल अकाली दल दे सीगे, चाहे 5 साल कांग्रेस दे सीगे, और चाहे 11 महीने इन्हां दे है। जेड़े 5 साल कांग्रेस दे सीगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने टाइम दिता बकायदा इंडस्ट्रीलिस्टां नूं और उन्हां नाल साडी डिस्कशन हुई। मनप्रीत बादल जो फाइनेंस मिनिस्टर सीगे उन्हां नाल भी कई मीटिंग्स होईयां और उत्थे बकायदा जिहड़ियां साडीआं प्रॉब्लम्स सीगियां उन्हां नूं दस्सियां गईयां और उन्हां ने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਪੀਸਫੁਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾइम ਡਿਊਟੀ है और सरकार ਉਹਦੇ ਚ बुरी तरह फेल हुई है। चलो ठीक है सर, मैं भारती साहब वापस आ जाऊंगा, ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट नोट कर लिया मैं। तानी साहब, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਨਾਤਨ ਪੋਲੀਕੋਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਾਈਬਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਲ ਵੁੱਡ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ੁੱਡ ਇਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਰਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਰਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਗੋਭੀ ਬਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ CBI ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ED ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹਾਈਵੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਵਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਧਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਏ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਿਲਬੁੱਡ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ੁੱਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਲ ਸ਼ੈਲ ਵੁੱਡ ਸ਼ੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਰ, ਕਰ ਲਓ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਫਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੀਸਫੁਲ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਲ ਸਾਂਪਲਾ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇਖੋ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਤੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਪਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚਲਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹਰੇਕ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣੀ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ। ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ 2023 ਜਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਪਲਾ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰੀਏ 4 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ? ਸਾਹਿਲ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਮੈਂਡੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਝਾੜਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ CBI ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ AGTF ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਾ ਕੇ UP ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਕੈਸਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਬਸਟੈਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਰੇਟ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, 90 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ BMW ਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਵਾ ਹੋ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ NCRB ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ is in the top safest states, UP ਬਾਟਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਜੇ CBI FCI ਦੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 1000 ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ 1000 ਟਨ ਝੋਨਾ ਫਾਲਤੂ ਉਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵੈਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ CS ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ 66 ਪੈਸੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਘਟੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ। 66% ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ PPPs ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫੰਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਆਇਆ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿੱਕਾ ਪਾਤਾ? ਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 20% ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ठीक है डॉक्टर खोसला ये कह रहे हैं गरेवाल साहब एक मिनट प्लीज मैं आ रहा सर खोसला साहब ये कह रहे हैं कि नैरेटिव बिल्ड किया जाए लॉ एंड ऑर्डर ते होर ये वो सारे मुद्दों की गल करते पे। मेरा सवाल है कि उस नैरेटिव के विचाले जिहड़ा GSDP है उहदे विच पंजाब कित्थे स्टैंड करदा है खोसला साहब? देखो जिहड़ा ये गल आई है कि BJP पंजाब दे विच एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा, मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ GSDP ਦੀ, GSDP ਦੇਖੋ KP ਜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ GSDP ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਰ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 64,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2021 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ GST ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਵੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ वापस आए हैं तो वड्डा सवाल तुहाडे सामने पिया। वड्डा सवाल असीं पुछ रहे हैं, प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट 2023 जरिए सूबे की आर्थिकता नूं कितना हुलारा मिलेगा? मिस्टर सांपला, लीड्स इंडैक्स का जिहड़ा लॉजिस्टिक विच उहदे विच पंजाब चोटी के 5 सूबों विच है सांपला साहब, तो ये पंजाब की प्राप्ति दे नाल इन्वेस्टर आऊगा पंजाब विच सांपला साहब? देखो मैं पहले भी क्या ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਵੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਿੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ। सांपला साहब एक डिमांड कर दोगे इस मंच जरिए, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। सांपला साहब ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ सांपला साहब?
ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹ ਕਹ ਦੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੁਕੋ ਆ ਛੱਡੋ, ਆ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ? ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲਣ ਦਊਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ 4 ਅੱਖਰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਬਜਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਜਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜੇ ਕੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰੇਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ, ਚਲੋ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਫੋਕਸ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਆਈਟੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਈਵਨ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ,
चलो ठीक है परचो ठीक है खोसला साहब लास्ट कमेंट एक मिनट साहब साहब हुण वक्त अपने घट गया खोसला साहब लास्ट कमेंट खोसला साहब जिहड़ा स्टेट सेंटर दे रिलेशन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਤਕੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ 0.5% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਜ਼ਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਟੇਟ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏਗੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦਊਂਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਿਰਫ 54% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ 120% ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ I2U2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਯੈਸ 7000 ਕਰੋੜ ਹਲੇ ਖਰਚਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿ ਡੈਟ ਟੂ GDP ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ 53% ਸੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹਾਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਟੋਰਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ MOU ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ